Good morning, students. Let us start with Unit 3, chapter name Vouching. So, vouching ಅಂದರೆ ಏನು, ವೌಚಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೌಚಿಂಗ್ಗೆ ವೌಚರ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ವೌಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೌಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ firm or a company for each and every transaction, whatever the amount which you have been spent across. It is a evidence documentary in the support of a transaction. Whatever the transaction you do, it is a documentary evidence which supports the transaction, and the books of entries may be sustained in the records, which confirms in the written transaction also. So, vouching is nothing but a voucher, students. It is also known as an evidence for the support of a transaction in the books of account. A voucher may be receipt, requisition form, invoice, wage sheet, an agreement, correspondence, or bank paying slip, minutes book, recording resolutions of directors or the shareholders, etc. So all this is called as a documentary proof in a company where a internal document is being maintained by the account officers, and that person is authorized for the payment of liability to a supplier, which is most commonly used in the manual payment system. Understood? So vouching is a verification of entries in the books of accounts by examination of documentary evidence or vouchers such as invoice, debt and credit notes, statement, receipt books, reconciliation statement, files, along with profit and loss statements. So without the proof of these files, auditor will not complete the audit work, where explanations are required from the concerned departments if the voucher is not being in the place or in the series or in the number system or on the date vises. ಸೊ ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ವೌಚರ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸು ಬರೆಯೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತವತ್ತೇ ಮುಗಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ವೌಚರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ಸು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್, ಮ್ಯಾನೇಜರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಡೇಟ್ ವೈಸಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ ವೈಸಸಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೈಸಸಲ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೌಚಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವೌಚಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ವೌಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೂಲ್ in the hands of an auditor to ascertain the accuracy of various transactions entered in the books of accounts. The accuracy of the transactions are checked with the help of available evidence is called vouching. All the entries made in books of accounts should be supported by a voucher, otherwise the auditor has a very reason to assume the existence of errors, frauds or manipulations. So this is a simple meaning of vouching as we have explained right now. So meaning of vouching, for 2 marks if they ask
give the meaning of vouching, you can write this as a definition or a meaning of vouching or a defined meaning of vouching. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ meaning of vouching is nothing but it refers to the act of examining documentary evidence in order to ascertain the accuracy and authenticity of entries in the books of accounts. It means a careful examination of all original evidences of invoices, statements, receipts, minutes of book and contracts, agreements, etc. According to Dixie, vouching consists of comparing entries in books of accounts with documentary evidence in support thereof. Is called as vouching. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೌಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಟ್ರೀಸು, ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಟ್ರೀಸು ಎರಡೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಟ್ಯಾಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಸು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಟ್ಯಾಲಿ ಆದರೆ ದೆನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಡಿಕ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೇಮ್ ಆಲ್ one and all the same meaning. So next let us understand the objectives of vouching. So vouching ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು? Objectives of vouching ಅಲ್ಲಿ let us understand to verify that all transactions recorded in books of accounts are supported by documentary evidence, to see that no fraud or error has been committed while recording transactions. No transaction has recorded that does not relate to business. So this is nothing but, say suppose 1st of June 2019 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಸೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈಲ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರು ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಝೀರೋಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರಾ, ಅಥವಾ ಟೋಟಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ವೌಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವರ ಸಬಾರ್ಡಿನೆಂಟು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮತ್ತು ಈ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೂನ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎರರ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೇಟ್. ವೆದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ distinction is made between capital and revenue items. Whether accuracy has been observed while totaling, carry forwarding and recording. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೌಚಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ವೌಚಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಅನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್
points. So next let us understand importance of vouching. As such, why this vouching has to be done and how it is important. ಸೊ ವೌಚಿಂಗ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡ್ಯೂಜಿಲೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದರೆ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯೋವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೌಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೌಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಲಿಜೆಂಟ್ ಕೇರ್ and intelligence ensures the success of an audit work. Technique of an auditor to check the regularities and irregularities of the transaction helps to know whether documentary evidences are authorized by responsible authority. It ensures casting, carry forward, posting and balancing of ledgers are properly carried out. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ತನಕ ಕಾಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೌಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೌಚಿಂಗ್. ಸೊ ರುಟೀನ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರುಟೀನ್. ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಡಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೌಚಿಂಗ್. ನಾವೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗು, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ಗೆ ವೌಚಿಂಗ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫುಲ್. So it compromises checking and of arithmetical accuracy and clerical errors. Its objective is to verify that accounts have been correctly balanced or not. And routine check ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೌಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ವೈಡಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಓವರಾಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಸು, ಸೂಪರ್ ಹೆಡ್ಸು, ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಮೈನರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರುಟೀನ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ವೆರಾಸ್ ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ it has to be given on records and it has to be given an explanation and it has to be given an apologies by the managers and then it has been rectified. So ಹಾಗಾಗಿ ರುಟೀನ್ ಚೆಕ್ಗೆ ವೌಚಿಂಗ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೌಚಿಂಗ್. ಸೊ ರುಟೀನ್ ಚೆಕ್ಕು ಡೈಲಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ವೌಚಿಂಗು ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ, ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸಸ್ checking of transactions and its validity. Its objective is to vouch transaction on documentary evidence and it is intelligent and a systematic vouching is being done by the auditors, and vouching has a wider scope and it reveals errors and pre-planned frauds by the employees who are under the departments. The managers are being caught and sacked out.
So all this is about vouching and routine checking. So this difference between you can have a glance so that it will be useful for you guys. Any doubt, any clarification, please do call me or WhatsApp me. Thank you, students.